Hi friends, today's topic is voice recognition system. Voice recognition system, alternatively referred to as a speech recognition. Voice recognition is a computer software program or hardware device with the ability to decode the human voice. Voice recognition is commonly used to operate a device, perform commands, or write without having to use a keyboard, mouse, or press any buttons. Today, this is done on a computer with ASR, that means automatic speech recognition software programs. The first ASR device was used in 1952 and recognized single digits spoken by a user. Today, ASR programs are used in many industries, including healthcare, military, example F-6 fighter jets, telecommunications, and personal computers, that is hands-free computing. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు టాపిక్లో వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లోపల వితౌట్ యూజింగ్ కీబోర్డ్, మౌస్ ఆర్ ఎనీ pressing any buttons, we can directly give the data to the computer system and we can operate the computer system. So examples of voice recognition system. Examples of where you might have used voice recognition system. A voice recognition system improves. It is being implemented in more places and it's very likely you have to already used it. Below are some examples of where you might encounter voice recognition. Automated phone system. Many companies today use phone systems that helps direct the callers to the correct department. If you have even ever been asked something like say or press number 2 for support and you say 2, you used voice recognition. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు వాయిస్ రికగ్నిషన్ రకాలు మనం చూసినట్లయితే ఆటోమేటెడ్ ఫోన్ సిస్టంలో మనం చూస్తున్నాం. మనకు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఫోన్లో వచ్చే మెసేజ్ను ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను ఫాలో అయినట్లయితే మనం ఎలాంటి బటన్ ప్రెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనము వాయిస్ స్పీచ్ ఓవర్ ఇచ్చినట్లయితే అది రికగ్నైజ్ చేసుకుని దాన్ని ఆటోమేటిక్గా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గూగుల్ వాయిస్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. గూగుల్ వాయిస్ ఈజ్ ఏ సర్వీస్ that allows you to search and ask questions on your computer, tablets and phone. మనం చూస్తున్నాం గూగుల్ క్రోమ్ లోపల వాయిస్ మనము స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇచ్చే కమెంట్ను అది సెర్చ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్, అమెజాన్ ఈకో, యాపిల్ సిరి అండ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ use voice recognition to interact with the digital assistants that helps on answers questions. Next, fourth one is car Bluetooth. For cars with Bluetooth or hands-free phone pairing, you can use voice recognition to make commands such as call my wife to make calls without taking your eyes off the road. Okay, friends. మనం ఈ వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టము ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆటోమేటెడ్ ఫోన్ సిస్టంలో కానీ, గూగుల్ వాయిస్లో కానీ, డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ లైక్ అమెజాన్లో ఈకో లేదా యాపిల్ ఫోన్లో సిరి, నెక్స్ట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్లో వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ కానీ, అదేవిధంగా కార్లో మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కార్ బ్లూటూత్ ఉపయోగించి ఫోన్ కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడము, మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాయిస్ రికగ్నిషన్ మనం చూసినట్లయితే speaker independent systems, a discrete speech recognition system
కంటిన్యూస్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ అని ఇలా 5 రకాలైన మెథడ్స్ లో మనము ఈ వాయిస్ రికగ్నిషన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ స్పీకర్ రికగ్నిషన్ dependent system? The voice recognition requires training before it can be used, which requires you to read a series of words and phrases. Next, speaker independent system. The voice recognition software recognizes most users' voice with no training. Next, discrete speech recognition. The user must pause between each word so that speech recognition can identify each separate word. Continuous speech recognition. The voice recognition can understand a normal rate of speaking. Next, natural language. The speech recognition not only can understand the voice but can also return answers to questions or other queries that are being asked. సో మనకు వాయిస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ లోపల 5 రకాలకు చెప్పుకున్నాం కదా. స్పీకర్ డిపెండెంట్ సిస్టమ్ లోపల ఇక్కడ మనం కాస్త ట్రైన్ అప్ అయి ఉండి మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేసినట్లయితే సిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేసెస్ అనేది మనము ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్పీకర్ ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్ లోపల వాయిస్ రికగ్నిషన్ లోపల సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం లేదు. డిస్క్రీట్ సిరీస్ మెథడ్ లోపల మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి మధ్య లోపల డిఫరెన్స్ కాస్త డిస్టెన్స్ అనేది మనం చేసినట్లయితే ఆ డిస్టెన్స్ ను గమనించేసేసి వర్డ్ టు వర్డ్ అనేది అది ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ లోపల ఎలాంటి డిస్టెన్స్ లేకుండా మనం డైరెక్ట్ నార్మల్గా మనం మాట్లాడినట్లయితే వాయిస్ రికగ్నిషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక నేచురల్ లాంగ్వేజ్ లోపల మనకు అవసరమైన లాంగ్వేజ్ లోపల మన క్వశ్చన్స్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి ఆన్సర్స్ ఇచ్చే విధంగా మనము ఈ నేచురల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.